हेलो फ्रेंड्स आपण पे नहीं आसी रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस द हॉन्टेड ट्री ऑफ मंगलाजोड़ी। आई होप कि आपण मैंने मंगलाजोड़ी ना निश्चिंत शुणिथिबे। ये आम ओडिशार खोर्धा डिस्ट्रिक्ट गोटे गाँ जोठी विश्व प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य अच्छी से गोटे हॉन्टेड पीपल गछ अच्छी आ से गछ को देखिकी लोक मैंने भय कर जाती। आपण मैंने या विषय न्यूज रे भी शुणिथिबे आ गूगल रे भी सर्च करके देखिपारे। ମଙ୍ଗଳବାର ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଗଛ ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ରାତି ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିଏ ବି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଭୂତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେ ଗୋଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲା, ଦେଖିକି ଭୟ କରିଯାଉଥିଲା। ସେ ଦିନଠୁ ଏ ଖବର ତାଙ୍କ ଗାଁର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା କି ସେ ଗଛରେ କୁଆଡ଼େ ଭୂତ ରହୁଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିଏ ବି ଯାଉଥିଲା ଯଦି ସେ ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ଦେଉଥିଲା ତାହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେ ମରିଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେହରେ ସେ ଆତ୍ମା ଆସିଲା, ଆସିକି ଆଉ କହିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମ ଗାଁର 21 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ମାରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଏ କଥା ଶୁଣି ତା ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭୟ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଏ କଥା ଗାଁର ଚାରିଟା ହାଲ୍ଲା ହେଇଗଲା କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟରେ କେହି ହେଲେ ବି ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବନି କି ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସେ ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଯିବନି। ତେଣୁ ଗାଁରେ ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ କେହି ବି ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରିବନି। ଆଉ ସେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଆତ୍ମା ରହୁଛି, କେହି ହେଲେ ସେ ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଯିବନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ କାହାଣୀ ଯିଏ ଆମକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ସେ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆୟୁଷ, ଯିଏ ନିଜେ ସେ ଲୋକେସନରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କେଉଁ ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ରିଏଲ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋ ପର୍ସନାଲ ଜିମେଲ୍ ଆଇଡି ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତା ସାଥିରେ ସାଥିରେ ଏମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ରିଏଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍, ରିଏଲ୍ ଫଟୋ, ଭଏସ୍ ମେସେଜରେ ବି ଷ୍ଟୋରି ଆମକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। तो फ्रेंड्स, एक कहानीर मेन क्यारेक्टर हूँ अभिषेक, जी गवर्नमेंट ऑफ सिविल सर्विस जॉब प्रिपरेशन करुला। से 3 वर्ष में बहुत कष्ट करुला। अभिषेक गरीब फैमिली रे बिलंग करता। अभिषेक सब चाहूला फैमिली को ऊपर को नवाई। फाइनाली कष्ट फल मिलला। अभिषेक ओडिशा स्टेट सिविल कनेस्टेबल तार जॉब है। से भल मार्क रखी पास है। 2 वर्ष ट्रेनिंग पर अभिषेक को खोर्धा डिस्ट्रिक्ट डीएसपी पोस्टिंग मिलला। तो अभिषेक पुलिस डिपार्टमेंट भल पोस्ट रे पहुंच जाता। जो अभिषेक तार किसी भैल्यू नाला एवं से बहुत मूल्य जाता विषय गाँव में बहुत लोग बहुत चर्चा करते। बापा माँ खुशी मुँह टेक बाट चली पारे। अभिषेक को पोस्टिंग हबार 3 दिन पर जीवार थिला, माने 16 अगस्त तार जॉइनिंग थिला। से 14 अगस्त ता घर को आसिला, ता बापा माँ को मुंडिया मारला। आउ ट्रेन से टिकेट काटिला। फर्स्ट टाइम से ट्रेन रे फर्स्ट क्लास एसी रे बसी से ट्रैवल करथिला। अभिषेक बहुत खुशी रहथिला, एते खुशी रहथिला से एक्सप्लेन करि परिबनी। से अभिषेक जे प्रथम जनरल बगरे बसी ट्रैवल करथिला, आज से ट्रेन रे फर्स्ट क्लास रे एसी रे बसी ट्रैवल करछि। से बहुत खुशी थिला। आ एपटे स्टेशन रे सब पुलिस फोर्स मैंने आसते अभिषेक को स्वागत जनवाई। अभिषेक स्टेशन में पहुंचला, सब मैंने समझ स्वागत जनइले। अभिषेक को नापाई स्पेशल स्कॉर्पियो कार आसला, लगेज सब नहीं रखिले। अभिषेक को रहा 2 मला घर मिलता। अभिषेक बहुत खुशी था। कठिन परिश्रम जो भाग्य पूरा आज चेंज हो गला। यही सब नहीं कि अभिषेक अधिक खुशी था। यही सब कथा से बापा को सेयार करते केमी से डीएसपी ऑफिसर है। एमती सब किसी चली। अभिषेक को पोस्टिंग रे 4 वर्ष हो जाता। से एरिया अभिषेक भल ना था। अभिषेक समझे चिन्नी थे। अभिषेक बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर था। चोर मान धरवा, केस को सल्व करवा, ये सब कम बहुत भल लगुला। बहुत मजा आसला केस को डील करवा। एमती गोटे दिन कथा, अभिषेक रात गाड़ी रे से एरिया रे राउंड मारिया को बाहर पाखर गोटे मेन हाईवे थिला। तो से हाईवे जमी क्रॉस करूला अभिषेक नजर पड़ा हाईवे साइड रे रेस्टोरेंट, ढाबा, दुकान सब बंद अच्छे। अभिषेक तार कनेस्टेबल राव को पचारा, अरे राव ये रेस्टोरेंट, ढाबा सब बंद कहीं अच्छे। राव कहले सार ये जी लोक रोते से
କାମ କରିବାକୁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ କହିଲା ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ହାଇୱେ, ଏଠି ତ ଭଲ ଚାଲିବ। କହିଲା ସାର୍ ଆଗେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା, ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ରାତିରେ ଯାଉଥିଲେ, ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ପିପଲ ଗଛ ପଡ଼ିବ, ଆଗରେ ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ବସିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ କେତେଥର ସେ ଗଛ ପାଖରେ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ଏଇ ଖବର ତା ଗାଁର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା, ସେଇ ଗଛ କୁଆଡ଼େ ହଣ୍ଟେଡ୍ ବୋଲି। ଆଉ ହାଇୱେର ଏପଟ ପାର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଣ୍ଟେଡ୍। ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଏଇ ହାଇୱେରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଢାବା ସବୁ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଢାବା ଦୋକାନ ଚାଲିବା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ଏ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଦୋକାନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲେ। ଅଭିଷେକ କହିଲା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଏଇସବୁ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ରାହୁଲ କହିଲା ସାର୍ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଏହି NHରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ସେ ଗଛରେ ସେ ଭୂତ ବସିଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ବି ଯାଉଥିଲା, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ରାତିରେ ଯିଏ ବି ଯାଉଥିଲା, ତାର ସକାଳ ପାଇଲା ତାର ମଲା ଶରୀର ମିଳୁଥିଲା, ତା ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ଏ ଆଖପାଖରେ ଯେତିକି ଘର ଯେତିକି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି। ଏ ଏରିଆରେ 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁକା ସେ ହାଇୱେରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ରୋଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ବି ଲୋକମାନେ ସେ ଭୂତକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦିନ ବେଳେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତି ସମୟରେ କାହାର ବି ସାହସ ହଉନି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁକା। ଅଭିଷେକ କହିଲା ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, କିନ୍ତୁ କିଏ ତ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି ଯିଏ ଏ କାହାଣୀକୁ ତିଆରି କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁକା। ରାହୁ କହିଲା ସାର୍ ମତେ ତ ସେମିତି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଡର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ଡରରେ କାହାର ବି ସାହସ ନାହିଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁକା। ଅଭିଷେକ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଚାଲ। ତ ଅଭିଷେକ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଖାଇଲା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲା, ଯିଏ ବି ଅଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ କିଛି ବି ହେଲେ ଠିକ୍ କରୁନି, ତାକୁ ତାର ଅସଲ ରୂପ ମୁଁ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତା ପରଦିନ ଅଭିଷେକ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିକି ଡାଇରେକ୍ଟ SP ସାର୍ ହାତରେ କଥା ହେଲା। କହିଲେ ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳାଗଡ଼ି କେସ୍ ଅଛି ତାର କ'ଣ କାହାଣୀ ଅଛି, ତାର କ'ଣ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ମୋତେ ଏ କେସ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବି। SP ସାର୍ କହିଲେ ଦେଖ ଅଭିଷେକ, ତମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ନୂଆ ନୂଆ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛ, ତମେ ଜାଗା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନ, ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଭଲ କାମ କରୁଛ, ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରୁଛ, ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ବହୁତ କେୟାର କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଗଲେଣି, ମୁଁ ବି ତ ଏଇ କେସ୍ ତମକୁ ଦେଇପାରିବିନି, ତମେ ତମ କାମ କର, ତମେ କେସ୍ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଯାଅ, ଏ କେସ୍କୁ ଟଚ୍ ବି କରନି। ଅଭିଷେକ କହିଲା ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଭୂତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ କହିଲେ SP ସାର୍ କହିଲେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷକୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଆମେ ଟଚ୍ ବି କରିବାନି। ସେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଏ କେସ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବିନି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ନାଓ। ଏମିତି କହିଲା ପରେ ଅଭିଷେକ ଆସିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଅଭିଷେକ ଏତେ ସହଜରେ ସେ କେସ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବ? ଅଭିଷେକ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଥାଏ, ସେ ଯିଏ ବି ହେଉଛି ହଉ, ମୁଁ ତାର ଅସଲ ଚେହେରା ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଭିଷେକ ରାତିରେ ଖାଇଲା ପରେ ସେ ଚାହା ପିଇଲା, ଭିତରେ ସେ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲା, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ତା ଡ୍ରାଇଭର ଶ୍ୟାମ ପାଖକୁ ଗଲା। କହିଲା ଶ୍ୟାମ ଗାଡ଼ି ଚାବି ଦେବୁ। ଶ୍ୟାମ ପଚାରିଲା ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? DSP ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ NHକୁ ଯିବି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖତରନାକ, ତ ଆପଣ ଏକା କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବେ? ଆପଣ ସାଥିରେ ଫୋର୍ସ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଅଭିଷେକ, ନାଇଁ ଶ୍ୟାମ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ମୋ ପାଇଁକା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏକା ଯିବି ଆଉ ଯାଇକି ଦେଖିବି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି।
ଶ୍ୟାମ ବି କ'ଣ କରିପାରିବ, ଡିଏସ୍ପି କଥା ସେ କେମିତି ମନା କରିବ। ତ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ପକେଟରୁ ଚାବି ପକାଇଲା ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଲା। ଅଭିଷେକ ଗାଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ସେ ହାଇୱେରେ ଚାଲିଲେ। ହାଇୱେରେ ଯାଉ 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 ରାସ୍ତାରେ ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍ ମିଳିଲା। ସେ ଏନ୍ଏଚ୍ ଠିକ୍ କିଛି ଆଗରେ ସେ ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଥିଲା। ସେ ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍ ବାଇକ୍କୁ ଅଟକେଇଲା ପରେ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ତ ମୋ ଡିଏସ୍ପି ସାର୍। ପଚାରେ, ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା କହିଲେ ସେ ଡିଏସ୍ପି ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଆଗ ଏନ୍ଏଚ୍କୁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ସାର୍ ଆପଣ ଏକା କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖତରନାକ, ଆଉ ଆପଣ ଏକା ଯାଆନ୍ତୁନି। କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ସେଠି ଥିଲେ, କହିଲେ ଓକେ ସାର୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାରିକେଡ୍ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ସାର୍ ବାଇକ୍କୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଡିସେମ୍ବର ମାସର ସମୟ ଥିଲା। ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହୁଡ଼ାରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଷେକ ବାଇକ୍କୁ ରଖିଲା, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା, ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ରୋଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ କୁହୁଡ଼ା ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ କୁହୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାର ଅଭିଷେକ ମନରେ କିଛି ଭାବିଲା ଆଉ ବାଇକ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହୁଡ଼ା ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଅଭିଷେକ ହେଲମେଟ୍ ଆଉ କୁହୁଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ସେତେ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଅଭିଷେକ ତା ବାଇକ୍କୁ ରଖିଲା, ହେଲମେଟ୍ କାଢ଼ିଲା ପରେ ତା ବାଇକ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ଅଭିଷେକ, ଯାଉ ଯାଉ ରାସ୍ତାରେ ଏପାଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଦେଖିବ, ସେପାଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଦେଖିବ, ଉପରକୁ ଦେଖିବ, କାଳେ ତାକୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ମିଳିଯିବ କି? କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ କିଛି ବି ହେଲେ ମିଳିଲାନି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଲୋକମାନେ କିଛି ବି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ତ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ସେଇ ପିପଲ ଗଛ ଦେଖାଗଲା, ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଦେଖାଗଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଆସିଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଅଭିଷେକ ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ନଜର କଲା। ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ସେ ଗଛ ଉପରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି। ତାର ଅଭିଷେକ ସେ ଗଛ ଉପରୁ ନଜର କରିକି ବାଇକ୍କୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ନେଇକି ଗଲା। ତ ପାଖାପାଖି 150-200 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ସେ ଗଛ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଫିଗର ହଲୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ତ ଅଭିଷେକ ବାଇକ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ବଢ଼େଇକି ପାଖାପାଖି ଗଛର 60 ମିଟର ଦୂରରେ ସେ ବାଇକ୍କୁ ରଖିଲା ପରେ ଅଭିଷେକ ତା ପକେଟରୁ ଗନ୍ କାଢ଼ିଲା ଆଉ ଛପି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗଛ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା। ଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଅଭିଷେକ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଶାଲ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଓହଳୁଛି। ଅଭିଷେକ କହିଲା, ବେକାରଟାକୁ ମୁଁ ଭୟ କରୁଥିଲି। ଏ ଲୋକମାନେ ବି କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଏଇ ଶାଲ ଯୋଗୁଁ ପୁରା ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଭୟରେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଭିଷେକ ସେ ଗଛର ଚାରିପଟେ ବୁଲାବୁଲି କଲା, ତାକୁ କିଛି ବି ମିଳିଲାନି। ସେ ଗଛକୁ ଟଚ୍ ବି କରିକି ଦେଖିଲା। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ସେ ଗଛକୁ ଟଚ୍ କଲେ କାଳେ କିଏ ମରିଯାଉଛି। ସେ ଗଛକୁ ଟଚ୍ କରି ଦେଖିଲେ କାଳେ କୋଉ କେମିକାଲ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବି ନଥିଲା। ଅଭିଷେକ ପଛକୁ ବୁଲିଲା ଆଉ ମନରେ କିଛି କଥା ଭାବିକି ମନେ ମନେ ହସି ଯାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବେକାରଟାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଗାଁ ଏଇ ଶାଲ ଯୋଗୁଁ ପୁରା ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଏଇ ଶାଲ ଯୋଗୁଁ ପୁରା ଗାଁ ଭୟରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। କହିଲା, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାପରେ ଅଭିଷେକର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ସେ ତା ବାଇକ୍ରେ ବସିଲା, ପୁଣି ଥରେ ସେ ଗଛକୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା। ପୁଣି ସେ ବାଇକ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ତ ଏମିତି ଆଗକୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଫିଲ୍ ହେଲା ଅଭିଷେକକୁ। ତାକୁ ବାଇକ୍ ବହୁତ ହେଭି ୱେଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ତା ପଛରେ କିଏ ଗୋଟେ ବସିଛି। ତା ପଛର ଆଗ ଯୋଉ ମିରର ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହୁଡ଼ାରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ହାତରେ ବାଇକ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ସେ ବାଇକ୍କୁ ତା ମିରରକୁ ପୋଛିକି ବାଇକ୍ ଚଲେଇକି ସେ ମିରରକୁ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଅଭିଷେକ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସେଇ ସେ ଝିଅକୁ ଯାହାର ଅଧା ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଉଥିଲା। ତାର ଆଖି ଚିକ୍ ତା ଆଖି କରୁଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଭୟରେ ତା ବାଇକ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲାନି। ତା ବାଇକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଡ ମାଟ ହୋଇ ଫସାଡ଼ିକି ଯାଇକି ଅଧ ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା। ଅଭିଷେକ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରିଲା, ଟୋଟାଲ ଚାଲିବି ଆଉ ଉଠି ପାରିଲାନି। ତାପରେ ଅଭିଷେକ ସେ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ସେ ପିପଲ ଗଛକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ପିପଲ ଗଛ ଉପରେ ସେ ଭୂତ ବି ସେ ବସିଥିଲା ଆଉ ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର
ସ୍ମାଇଲ୍ ଦଉଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେମିତି ଆଜି ମୋତେ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ତାପରେ ସେ ରୋଡ ଲାଇଟରେ ଯେତିକି ସେ ରୋଡରେ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଗୋଟେ ଧପ 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 ସବୁ ଯାକ ଲାଇଟ୍ ଅଟୋମେଟିକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଅଭିଷେକ ସେଇଠି ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା, ବେହୋସ ହେଲା। ବେହୋସ ହେଲା ପରେ ବେହୋସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପୋଲିସ ସାଇରନ୍ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଅଫିସର ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଆଖି ଖୋଲିଲା ପରେ ସେ ଚାରିପଟୁ ଦେଖିଲା, ସେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲରେ ଥିଲା। ଅଫିସର ପଚାରିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲି? ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଏବେ ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ 3 ମାସ ପାଇଁକା କୋମାରେ ରହିବେ। ଅଭିଷେକ 3 ମାସ ପାଇଁ କୋମାରେ ରହିବେ? ଏ କଥା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ବି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଖବର ପାଇକି ଏସପି ସାର୍ ବି ତା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକା। ଏସପି ସାର୍ ଆସିଲେ। ଅଭିଷେକ ଏସପି ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ସାର୍ ମୁଁ ଏମିତି ଏତେ ରାତିରେ ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲି? ଏସପି ସାର୍ କହିଲେ ଅଭିଷେକ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଲ ତମ କନେଷ୍ଟବଳ ଶ୍ୟାମୁ ମୋତେ ଫୋନ କରିକି କହିଲା କି ଡିଏସପି ସାର୍ ଏକା ସେ ଏନ୍ଏଚକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ୟାମୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନେଇକି ତମ ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ଗଲା ପରେ ବାଟରେ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ୍ ପାଇଲା। ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ୍ ସେଥିରେ କଥା ହେଲା, ସେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା କି ଆପଣ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ହାଇୱେରେ ସେ ଏନ୍ଏଚରେ ଏମାନେ ଫୋର୍ସ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତମେ ସେ ରୋଡରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲଡ ରକ୍ତ ହେଇକି ସେ ରୋଡରେ ପଡିଥିଲ। ତାପରେ ଏମାନେ ସେଠୁ ତମକୁ ଟେକି ନେଇକି ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କଲେ। ଆଡମିଟ୍ କଲା ପରେ ସବୁ ଯେତିକି ସେଠି ସବୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି ସେ ଭୂତ ସାଥିରେ ସାମ୍ନା ହେଲା? କେମିତି ସେ ଭୂତ ସାଥିରେ ସାମ୍ନା ହେଲା? ଅଭିଷେକ ଦେହ ଭଲ ହବା ପାଇଁକା 2 ମାସ ଲାଗିଲା। 2 ମାସ ପରେ ଅଭିଷେକର ଦେହ ଭଲ ହେଲା। ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲା ଟୋଟାଲ। ସବୁବେଳେ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେ ଭୂତ ଆସୁଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା ରାତିରେ ରିଆକ୍ସନ ହଉଥିଲା। ସେ ବାବୁଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଲା, କହିଲେ ବାବା ଆଉ ଏମିତି କଥା। ବାବା କଣ କଲେ ତାକୁ କିଛି ତାବିଜ ଦେଲେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁକା। ଆପଣମାନେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଏମିତି ହବ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଭୂତ ସହ ସାମ୍ନା ହବ, ଆପଣ ମରୁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବେନି। ଅଭିଷେକ ସାଥିରେ ବି ଠିକ ସେମିତି ହେଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ଅଭିଷେକର ଦେହ ଭଲ ହେଲା। ଦେହ ଭଲ ହେଲା ପରେ ସେ ଜାଗାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନେଇଗଲା। ଆଉ କେବେ ବି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳଯୋଡ଼ି ନା ଧରିଲାନି, ମଙ୍ଗଳଯୋଡ଼ି ସେ ଆସିଲାନି। ତ ଇଏ ଥିଲା କାହାଣୀ ଅଭିଷେକର, ଯିଏ ବହୁତ ବାହାଦୁରୀ ଆଉ ସଚୋଟ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାୱାର ସାଥିରେ ସାମ୍ନା ହେଇଯିବ ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଖିବା। ଏ କାହାଣୀ ପଛରେ କୋଉ ଭୂତର ହାତ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଏ କାହାଣୀକୁ ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ସେ ଗଛରେ କୋଉ ଅନନୋନ୍ ଭାଇରସ ଥିବ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଟଚ୍ କଲେ ମରିଯାଉଥିଲେ, ଯେମିତି କୋଭିଡ-19 ପରି। କୋଭିଡ-19 ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ଯେମିତିକା 2-4 ଦିନ ପରେ ଲୋକମାନେ ଡେଥ୍ କରିଯାଉଥିଲେ, ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଅଭିଷେକ ଯାହା ବି ଦେଖିଲା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାହାଣୀର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଇଏ ବି ହେଇପାରେ। ଆଉ ଏମିତି ହେଇପାରେ ଅଭିଷେକ ତା କନସିୟସ୍ ସ୍କିଲ୍, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ଲେ କରିଥିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ହାଲୁସିନେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ଯୋଉ ବିଷୟରେ ତମେ ଅଧିକ ଭାବିବ ସେଇ ଜିନିଷ ରିଆଲିଟିରେ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସତରେ ହେଇନଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଏ କାହାଣୀ ମିଛ, ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଏ କାହାଣୀ ସତ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ। ତ ଦେଖା ହବ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟୋରିରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।